Good morning. I am S. Anuradha, working as a lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru. Now we are going to deal with immunology paper from zoology subject. This is for 6th semester students of 3rd BSc Life Sciences. And our topic is exogenous and endogenous pathways of antigen processing and presentation from Unit 4. Introduction. A foreign antigen is first degraded into short peptides of about 8 to 18 amino acids long by the antigen presenting cells, and this process is called antigen processing. So antigen processing is nothing but the degradation or fragmentation of foreign antigen into short peptides. The degraded peptides then bind within the cleft of MHC1 or MHC2 molecules within the antigen presenting cells, and the peptide MHC complexes are transported to and displayed at the cell surface of antigen presenting cells, and this process is called as antigen presentation. So the degraded peptides, when they bind with either MHC1 or MHC2 molecules which are present in the antigen presenting cells, and finally these MHC and APC complex, they are together displayed onto the surface of a cell, antigen presenting cell, and this process is called antigen presentation. So in order to elicit an immune response in our body, the foreign antigens, they have to be presented and processed. Then only immune cells will be produced. So this antigen processing is nothing but breaking down of the foreign antigen into peptides. And presentation means these cleaved peptides or these short peptide fragments, they are combined with MHC molecules and then they are taken onto the surface of antigen presenting cells. That process is called antigen presentation. So only after the completion of these two steps, processing and presentation, then only T lymphocytes, they are evoked and they show their response. Then these T lymphocytes, they are provoked and then they start fighting against these foreign antigens. So that is the process where T lymphocytes get activated. So without antigen processing and presentation, T lymphocytes, they won't show their action. The peptides presented on the MHC molecules are recognized by the T cells. All the T cells exhibit self-MHC restriction. That is, a T cell can recognize an antigen only when it is presented by another cell that expresses the same MHC allele as the T cell itself. Here, the T cells, they exhibit self-MHC restriction. The meaning for this is T cell can only recognize the foreign antigen when it is presented by another cell which expresses the same MHC allele as the T cell itself. T cell ఏదైతే allele తో ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడుతుందో అదే allele తో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినటువంటి వేరే సెల్ వచ్చి దాన్ని ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఆ సెల్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే టీ సెల్ అనేది యాంటీజన్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ క్లియర్లీ, ఇక్కడ టీ సెల్స్ ఏ సెల్ పడితే ఆ సెల్ని రికగ్నైజ్ చేయవు. టీ సెల్ ఒక యాంటీజన్ని గుర్తించి దాన్ని కిల్ చేయాలి, దానికి ఎగరెస్ట్గా ఫైట్ చేయాలి అంటే ఆ యాంటీజన్ అనేది టీ సెల్ ఏదైతే ఎలీల్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడుతుందో అదే ఎలీల్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేయబడినటువంటి వేరే సెల్ ఆ యాంటీజన్ని ప్రెజెంట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ దట్ టీ సెల్ విల్ రికగ్నైజ్ దట్ యాంటీజన్.
అంటే ఇక్కడ యాంటీజెన్ రికగ్నిషన్కి టీ సెల్ యాక్టివేషన్కి చాలా అక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. The CD4 T helper cells recognize the peptides presented by MHC2 complex, while CD8 cytotoxic T cells recognize MHC1 bound peptides. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చదువుకున్నట్టుగానే CD4 cells అంటే దే రిప్రజెంట్ T helper cells, TH cells. అవి MHC2 ద్వారా రికగ్నైజ్ చేయబడతాయి. Whereas CD8 cells అంటే T cytotoxic cells, TC cells అనేవి they are recognized with the help of MHC1 molecules. So MHC2 molecules అయితే మనకి CD4 T helper cells అనేవి యాక్టివేట్ చేయబడతాయి. If it is CD8 cells then అది MHC1 మాలిక్యూల్ తో రికగ్నైజ్ చేయబడుతుంది. This is the antigen presenting cell. So for any antigen to be fought by the T lymphocytes, it has to be processed and presented. So atla process చేయబడాలి, antigen present చేయబడాలి అంటే it needs the need of antigen presenting cell. So this green colored one is the antigen presenting cell. So this antigen presenting cell, see these yellow colored dotted ones are antigens, foreign antigens. So ఎప్పుడైతే foreign antigen మన బాడీలోకి ఎన్కౌంటర్ అవుతుందో then those antigens they are cleaved within the antigen presenting cells. అవి small fragments కింద కట్ చేయబడతాయి. దాన్నే మనం ఇక్కడ యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. ఆ కట్టింగ్ ప్రాసెస్ని ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత లోపలే ఉంటే సరిపోదు. దే హ్యావ్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్. సో యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ లోపల నుండి సెల్ పైన సర్ఫేస్ మీదకి అవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడాలి. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడే ప్రాసెస్నే మనం ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ అంటున్నాం. సో ప్రాసెసింగ్ ప్రెజెంటేషన్ రెండు కూడా మనకి యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ లోనే జరుగుతాయి. సో ఇలా యాంటీజెన్ కట్ చేయబడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ దిస్ రెడ్ కలర్డ్ వన్ ఈస్ MHC మాలిక్యూల్. అది MHC1 or 2 ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇది కనుక 2 అయితే కనుక అది T హెల్పర్ సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. MHC1 అయితే కనుక ఇట్ యాక్టివేట్స్ T cytotoxic cells, TC cells. సో ఇట్లా MHC మీద ఈ పెప్టైడ్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి మనం యాంటీజెన్ MHC కాంప్లెక్స్ అని చెప్తాం. ఈ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ APC మీద జరిగిన తర్వాతనే T లింఫోసైట్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. చూడండి, ఇమ్మెచ్యూర్ T లింఫోసైట్ మెచ్యూర్ T లింఫోసైట్ గా మారుతుంది. ఎప్పుడు అంటే when only it encounters this antigen MHC complex. సో ఈ టీ సెల్ యొక్క యాక్టివేషన్ కోసమే ఈ యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ అనే స్టెప్ జరగాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెచ్యూర్ అయిన టీ హెల్పర్ సెల్స్, టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్. సో CD4 అయితే టీ హెల్పర్ సెల్, CD8 అయితే టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్, యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. MHC1 molecules bind peptides that are derived from endogenous foreign antigens. So endogenous పేర్లోనే ఉంది, ఎండో ఇంటీరియర్. సో జీనస్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆర్ సింథసిస్. సో ఫారెన్ యాంటీజెన్ విత్ ఇన్ ద బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వాటిని ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్ అంటాం. బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి మన బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే వాటిని ఎక్సోజీనస్ ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ అంటాం. సో ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్స్ అయితే ఒకలాగా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి, ఎక్సోజీనస్ యాంటీజెన్స్ అయితే ఒకలాగా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. సో డిఫరెంట్ పాత్వేస్ ఆర్ ఇవాల్వ్డ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫారెన్ యాంటీజెన్స్. సో ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్స్ అయితే MHC1 మాలిక్యూల్స్
వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. అదే ఎక్సోజీనస్ యాంటీజెన్స్కి అయితే MHC2 మాలిక్యూల్స్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయి వాటి మీద. So let's see the pathways that are involved for the processing of exogenous and endogenous foreign antigens. First, let's see the processing of endogenous antigens. So endogenous ante lopala produce అయినటువంటి యాంటీజెన్స్ ని మన ఇమ్యూన్ సిస్టము ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేసి ప్రెజెంట్ చేస్తాయి. దీనికి మనం యూస్ చేసే పాత్వే, మన బాడీ యూస్ చేసే పాత్వే ఏంటి అంటే సైటోసాలిక్ పాత్వే. So processing of endogenous antigens occurs through cytosolic pathway. So let's see the steps that are involved in cytosolic pathway. Intracellular antigens are most effectively eliminated by cytotoxic T lymphocytes. So intracellular antigens లోపల ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ అన్నిటినీ కూడా సైటోటాక్సిక్ T lymphocytes ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. ద ఎండోజీనస్, సో అసలు ఇంట్రాసెల్యులర్ ఆర్ ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్స్ అంటే ఏంటి? అసలు ఫారెన్ అంటేనే బయట నుంచి రావాలి, మరి విత్ ఇన్ ద సెల్ ఎట్లా ఉంటాయి? అప్పుడు వాటిని ఫారెన్ అని ఎలా అంటాము అంటే, జనరల్గా కొన్ని ట్యూమర్ సెల్స్కి లేదా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ వల్ల, ప్రోటీన్స్ వల్ల ఉండే కొన్ని పార్టికల్స్, అలాగే కొన్ని రకాల కెమికల్స్, కొన్ని వేస్ట్ మెటీరియల్స్, ఇవన్నీ బాడీలోనే ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని ఇక్కడ ఎండోజీనస్ ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ అని చెప్తాం. సో అట్లా లోపలే ఉండే వాటిని కూడా బయటికి ఎలిమినేట్ చేయాలి, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో డేంజరస్ టు అవర్ బాడీ. సో అట్లాంటి వాటిని ఇక్కడ సైటోసాలిక్ పాత్వే ద్వారా మన ఇమ్యూన్ సిస్టము బయటికి తరిమేస్తుంది. సో ద ఎండోజీనస్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కూడా MHC1 మాలిక్యూల్స్ ద్వారా డిస్ప్లే చేయబడతాయి. ద ఎండోజీనస్ ప్రోటీన్స్ targeted for proteolysis are linked to a small protein called ubiquitin. సో ఎండోజీనస్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ఏదైనా సరే, ఏ ప్రోటీన్ అయినా కూడా అక్కడ ఫస్ట్ కట్ చేయబడాలి కదా. సో ఆ ప్రాసెస్నే మనం ప్రోటియోలైసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం. ప్రోటియో మీన్స్ ప్రోటీన్, లైసిస్ మీన్స్ బ్రేక్ డౌన్. యాంటీజెన్స్, ఆల్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ప్రోటీన్ ఇన్ నేచర్. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ అన్నా, పెప్టైడ్స్ అన్నా, యాంటీజెన్ అన్నా ఇక్కడ ఒకే మీనింగ్ వస్తుంది మనకి. సో ఈ యాంటీజెన్స్ లేదా ఈ ప్రోటీన్స్ దే హ్యావ్ టు బి ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్. సో బ్రోకెన్ డౌన్, దాన్నే మనం ఇక్కడ ప్రోటియోలైసిస్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం. సో అట్లా ప్రోటియోలైసిస్ జరగవలసినటువంటి ప్రోటీన్స్ ఒక స్మాల్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్కి లింక్ చేయబడతాయి. ఆ స్మాల్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యూబిక్విటిన్. సో ఏదైతే ఫస్ట్ మనం కట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఫారెన్ యాంటీజెన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే అది మనకు ఒక యూబిక్విటిన్ అనే ప్రోటీన్కి లింక్ చేయబడుతుంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ యూబిక్విటిన్కి బైండ్ అవ్వటం వల్ల ప్రోటీన్ యూబిక్విటిన్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డిగ్రేడెడ్ ఇన్ ద సైటోసాల్. అది ఆ సెల్ యొక్క సైటోప్లాజంలో డిగ్రేడ్ చేయబడుతుంది. సో ఆ ప్రోటీన్ యూబిక్విటిన్ కాంప్లెక్స్ డిగ్రేడ్ అవ్వాలి అంటే ఒక స్పెషల్ ప్రోటీయస్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఉండాలి. దాన్నే ప్రోటియోజోమ్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ ఫంక్షనల్ ప్రోటీయేస్ కాంప్లెక్స్. అంటే దానికి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌనే కాకుండా ఇంకా కూడా చాలా ఫంక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ ఫంక్షనల్ ప్రోటీయేస్ కాంప్లెక్స్. సో ఈ ప్రోటీన్ యూబిక్విటిన్ కాంప్లెక్స్ అనేది సెల్ యొక్క సైటోప్లాజంలో ప్రోటియోజోమ్ అనే దాని ద్వారా బ్రేక్ చేయబడుతుంది. ఆ ప్రోటియోజోమ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సిలిండ్రికల్ పార్టికల్ విత్ ఎ సెంట్రల్ ఛానల్ ఆఫ్ 10 to 50 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. సో అదొక సిలిండ్రికల్ పార్టికల్ అనమాట. ఒక సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. దానిలో సెంటర్ లో 10 to 50 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ స్పేస్ పట్టేంత హోల్ ఆర్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది. సో లెట్స్ సీ ద డయాగ్రామ్. సో ఇది ప్రోటియోజోమ్ కాంప్లెక్స్. చూడండి, సెంట్రల్ బ్లాక్ కలర్డ్ వన్ ఇస్ ద హోల్ ఆర్ సెంట్రల్ క్యావిటీ. 10 to 50 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ డయామీటర్ ఉంటుంది ఇది. సో ఈ ప్రోటియోజోమ్ అనే కాంప్లెక్స్ ప్రోటీన్స్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
చూడండి, ఇది ప్రోటీన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫారెన్ యాంటీజెన్, లోపల సెల్లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్. సో ఈ ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటియోజోమ్ ద్వారా ఇట్లా లోపలికి తీసుకురాబడితే ఆ ప్రోటియోజోమ్ పని ఏంటి అంటే ఈ ప్రోటీన్ కట్ చేయటం. సో ఇట్లా ఉన్న ప్రోటీన్ చూసారా, దీనిలోంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద కట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ proteasome complex. Next, the immune system modifies the proteasome complex by adding polypeptides LMP2, LMP7 and LMP10. సో ఇక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ప్రోటియోజోమ్ కాంప్లెక్స్ ని కొంచెం మాడిఫై చేస్తుంది, కొన్ని రకాల పాలీపెప్టైడ్స్ ని దానికి యాడ్ చేయడం ద్వారా. దిస్ ఇస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ పాయింట్, మీకు అవసరం లేదనుకుంటే. The modified enzyme preferentially generates peptides of 8 to 13 amino acids that bind to MHC1 molecules and terminate with hydrophobic or basic residues. So itla modify అయినటువంటి ఎంజైమ్ 8 to 13 అమైనో యాసిడ్స్ లెంత్ ఉన్న ప్రోటీన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ బ్రేక్ అయినటువంటి ఫ్రాగ్మెంట్స్ పెప్టైడ్స్ అంటాము. వాటిని MHC1 మాలిక్యూల్స్ బైండ్ చేసుకుంటాయి. జనరల్గా ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా హైడ్రోఫోబిక్ ఆర్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్తో టర్మినేట్ చేయబడతాయి. అంటే వాటి యొక్క చివర్లు ఉండే అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కూడా హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. The peptides resulting from proteasome digestion move into the rough endoplasmic reticulum RER. సో ఇట్లా ప్రోటియోజోమ్ ద్వారా బ్రేక్ అయినటువంటి పెప్టైడ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడికి మూవ్ అవుతాయి అంటే రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోకి. దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వైర్స్ ద ప్రోటీన్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ TAP. సో అయితే వాటంతటా అవి మూవ్ అయిపోవు, మళ్ళీ పెప్టైడ్స్ అన్ని కూడా సైటోప్లాజంలో నుంచి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోకి మూవ్ అవ్వాలి అంటే దే నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ప్రోటీన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ యొక్క అవసరం ఉంది వాటికి. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్ ని TAP అంటాం. ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది, అంటే యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ కోసం స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయబడినటువంటి ప్రోటీన్స్ TAP అంటాం. సో వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి? టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద బ్రోకెన్ పెప్టైడ్స్ ఫ్రమ్ ది సైటోప్లాజం ఇంటూ ద రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. TAP ఈస్ ఎ హెటెరోడైమరిక్ ట్రాన్స్మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్. సో ఇక్కడ TAP అనేది ఏంటి, దాని నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే హెటెరోడైమరిక్. హెటెరో మీన్స్ డిఫరెంట్, డైమర్ విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ 2 సబ్యూనిట్స్. సో హెటెరోడైమరిక్ ప్రోటీన్ అంటే 2 సబ్యూనిట్స్తో తయారు చేసినటువంటి, రెండు కూడా వేరువేరుగా ఉండేటువంటి. హోమోడైమర్ అంటే 2 సిమిలర్ సబ్యూనిట్స్తో తయారు చేసినటువంటిది అని అర్థం. హెటెరోడైమరిక్ అంటే ద డైమర్ which is made up of 2 different subunits and those two subunits are different from each other. So atlanti dimeric protein TAP anamata. It is a transmembrane protein. Transmembrane ante enti, membranes gunda pass ayyedi leda membranes lo protein yokka transport ki help ayyedi ani ardham ikkada. So transmembrane protein ante membranes తో లింకప్ అయి ఉంటుంది, అది సో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. ఆ మెంబ్రెయిన్స్ గుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ కి హెల్ప్ చేసే ప్రోటీన్ అని అర్థం. సో 2 సబ్యూనిట్స్ డైమర్స్ అన్నాం కదా, అంటే 2 సబ్యూనిట్స్ తో తయారవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ట్యాప్. ఆ సబ్యూనిట్స్ ఏంటి అంటే TAP1, TAP2. అండ్ దిస్ యూజెస్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ATP హైడ్రాలసిస్. సో మరి ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి పెప్టైడ్స్ ని సైటోసాల్లో నుంచి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోకి అంటే ఇట్ నీడ్స్ సమ్ ఎనర్జీ. సో ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ATP హైడ్రాలసిస్ ద్వారా. ATP అంటే ఎనర్జీ సోర్స్ కదా మనకి. సో ఆ ATP బ్రేక్ డౌన్ అవటం ద్వారా ఆ వచ్చిన ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ ట్యాప్ అనేది పెప్టైడ్స్ ని సైటోసాల్లో నుంచి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. MHC1 molecules are synthesized on the rough endoplasmic reticulum. సో RER లో MHC1 మాలిక్యూల్స్ అనేవి సింథసైజ్ అవుతాయి. అట్లా సింథసైజ్ అయిన MHC1 మాలిక్యూల్ కి ఇక్కడ బ్రేక్ అయినటువంటి ప్రోటియోజోమ్ ద్వారా బ్రేక్ అయినటువంటి పెప్టైడ్స్ వెళ్ళి బైండ్ అవుతాయి. దెన్
MHC1 పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్ ఇదంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది? MHC మాలిక్యూల్ సింథసిస్, పెప్టైడ్ వెల్ MHC1 కి అటాచ్ అవ్వడం అంతా కూడా ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇప్పుడు రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో మనకి MHC1 పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ కాంప్లెక్స్ RER నుంచి గోల్గి కాంప్లెక్స్ లోకి, అక్కడ నుండి సెల్ మెంబ్రేన్ పైకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడుతుంది. సో ఫైనల్ గా ఇట్ రీచెస్ ది సెల్ మెంబ్రేన్, అంటే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ యొక్క సెల్ సర్ఫేస్ మీదకి ఫైనల్ గా MHC1 ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడుతుంది. దాన్నే కదా మనం యాంటీజెన్ ప్రెజెంటేషన్ అంటున్నాం. లోపల నుంచి బయటికి తీసుకువెళ్లే ప్రాసెస్ నే ప్రెజెంటేషన్ అంటున్నాం. It interacts with TC cells resulting in the lysis of the cell displaying the peptide. సో ఇక్కడ సెల్ సర్ఫేస్ మీద అది టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అక్కడ టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ వచ్చి ఆ యాంటీజెన్ పెప్టైడ్ ని క్లీవ్ చేస్తుంది. సో అక్కడతో అది కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది అన్నమాట యాంటీజెన్. సో దీన్ని డయాగ్రమాటిక్ ఫామ్ లో ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ అ సెల్, దిస్ ఇస్ న్యూక్లియస్. ఇది లోపల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఫారెన్ యాంటీజెన్, దీన్ని ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్ అంటున్నాం. ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్ అయితే సైటోసాలిక్ పాత్వే ద్వారా ప్రాసెస్ చేయబడుతుందని చెప్పుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండోజీనస్ ప్రోటీన్. సో ఇది బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే ప్రోటియోజోమ్ అనే కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఎంటర్ అవ్వాలి. సో ఇది ఇట్లా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి హోల్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది లోపల నుంచి పాస్ అయ్యి వచ్చిందో ఇది మొత్తం బ్రేక్ అయిపోయి ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. వాటినే మనం పెప్టైడ్స్ అంటాం. ఇట్లా ఒక ఫారెన్ యాంటీజెన్ పెప్టైడ్స్ కింద బ్రేక్ అయ్యే ప్రాసెస్ నే యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? యాంటీజెన్ ప్రెజెంటేషన్. సో ప్రాసెసింగ్ అంటే ఈ బ్రేక్ అవటం, ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది సెల్ బయటికి వెళ్ళి సెల్ సర్ఫేస్ మీద సెటిల్ అవటం. సో సెకండ్ స్టెప్ చూద్దాం. ఈ పెప్టైడ్స్ అన్ని కూడా TAP అనే ట్రాన్స్పోర్టర్ ప్రోటీన్స్ హెల్ప్ తో ఇక్కడ నుంచి సైటోసాల్ లో నుంచి ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడతాయి. సో వాటంతట అవి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోలేవు. దే నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ ప్రోటీన్స్. దోస్ ఆర్ ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ TAP. TAP 2 సబ్ యూనిట్స్ తో తయారు చేయబడుతుంది. TAP1, TAP2 అని 2 రకాల సబ్ యూనిట్స్. ఆ TAP ప్రోటీన్ ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని ఇట్లా లోపలికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. అది లోపలికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే దానికి ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ATP హైడ్రాలసిస్ ద్వారా. సో ఆ ATP హైడ్రాలసిస్ ద్వారా ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్ని లోపలికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడతాయి. సో ఇది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇట్ ఈస్ ద సైట్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ MHC1 మాలిక్యూల్. సో MHC1 మాలిక్యూల్స్ ఎక్కడ సింథసైజ్ అవుతాయి అంటే మనకి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ MHC మాలిక్యూల్ రెడీగా ఉంది సింథసైజ్ అయ్యి. ఈ బ్రేక్ అయిన ఫ్రాగ్మెంట్స్ లోపలికి కూడా రెడీగా చేర్చబడినాయి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ వెళ్ళి MHCకి బైండ్ అవుతుంది. అట్లా బైండ్ అయిన దాన్నే MHC1 పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. సో అట్లా ఫామ్ అయిన కాంప్లెక్స్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి గోల్గీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. గోల్గీ నుంచి సెక్రటరీ వెసికల్స్, అక్కడి నుంచి సెల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద బయటకు వచ్చేసింది. సో అంటే లోపల ఉన్నది ఇలా బయటకు వచ్చే ప్రాసెస్ నే మనం చెప్పుకున్నాం కదా యాంటీజెన్ ప్రెజెంటేషన్ అన్నాం. సో సెల్ బయటకి ఇట్లా వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పెప్టైడ్ MHC క్లాస్ 1 కాంప్లెక్స్ అనేది బయటకు వచ్చింది. సో ఇట్లా బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే టీ సెల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అయ్యి దాని మీద ఫైట్ చేయగలుగుతాయి. సో ఇప్పుడు టీ సెల్స్ యాక్టివేట్ చేయాలంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా జరగాలి మనకి. సో ఇది సైటోసాలిక్ పాత్వే అన్నమాట. సో ఇట్లా బయటకు వచ్చిన తర్వాత టీ సెల్స్ మెచ్యూర్ అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న యాంటీజెన్ ని కిల్ చేసేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ సైటోసాలిక్ పాత్వే ఆఫ్ యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్ కి ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది ప్రాసెసింగ్ అంటే ఎండోజీనస్ యాంటీజెన్స్ కి మాత్రమే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఎక్సోజీనస్ యాంటీజెన్స్. దీన్ని ఎండోసైటిక్ పాత్వే అంటాం. ఇంతకు సైటోసాలిక్ పాత్వే ఎట్లా చెప్పుకున్నామో దిస్ ఈస్ ఎండోసైటిక్ పాత్వే విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఎక్సోజీనస్ యాంటీజెన్స్. ఎక్స్ట్రా సెల్ ఎక్సోజీనస్ అన్నాం.
సో ఎక్సో అవుట్ సైడ్, జీనస్ సింథసిస్ ఆర్ ప్రొడక్షన్. సో సెల్ యొక్క బయట సింథసైజ్ అయినటువంటి లేదా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి యాంటీజెన్స్ ని ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేస్తుంది మన బాడీ. ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ బై సెక్రెటెడ్ యాంటీబాడీస్. జనరల్ గా మనకి బయట నుంచి వచ్చే ఫారెన్ యాంటీజెన్స్ అన్ని కూడా యాంటీబాడీస్ ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. అయితే యాంటీబాడీస్ ఎలిమినేట్ చేయాలి అన్నా సరే వాటికి కూడా ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ స్టెప్స్ కామనే. దీస్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ టేకెన్ అప్ బై యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ బై ఎండోసైటోసిస్, ఫాగోసైటోసిస్ ఆర్ బోత్ ప్రాసెసెస్. సో అలా బయట నుంచి వచ్చేటువంటి యాంటీజెన్ ని సెల్ లోపలికి తీసుకుంటుంది యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్. సో ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా లోపలికి లాక్కుంటుంది అంటే ఎండోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా కానీ, ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా కానీ, లేదా రెండు కలిపి కూడా జరుగుతాయి ఒక్కొక్కసారి. The internalized antigen moves from early endosome to late endosome and finally to lysosomes, encountering hydrolytic enzymes and a lower pH in each of these compartments. So ఇక్కడ అలా ఇంటర్నలైజ్ అయినటువంటి యాంటీజెన్ అంటే లోపలికి సెల్ లోపలికి వచ్చినటువంటి యాంటీజెన్ ఎర్లీ ఎండోజోమ్ అని, లేట్ ఎండోజోమ్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దాటుకుంటూ లైసోజోమ్స్ ని రీచ్ అవుతుంది. లైసోజోమ్స్ అనేవి ఏంటి? ద సెల్ ఆర్గనెల్లేస్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డైజెస్టింగ్ ద కంటెంట్స్. సో లైసోజోమ్స్ అనేంటి సూయిసైడల్ బ్యాగ్స్ అని చెప్తాం కదా, అక్కడ కొన్ని హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడ కిల్ చేస్తాయి. సో దీస్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ లోయర్ pH దగ్గర ఇవన్నీ కూడా యాక్టివేటెడ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. In the lysosome, it is degraded into 13 to 18 amino acid long peptides. Lysosome లోకి వెళ్ళాక యాంటీజెన్ ఆ ప్రోటీన్ అంతా కూడా 13 నుంచి 18 అమైనో యాసిడ్స్ లెంత్ ఉన్న స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద పెప్టైడ్స్ కింద బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి. The MHC2 molecules are synthesized and assembled in RER. సో ఇంతాక చెప్పుకున్నట్టుగానే సైటోసోలిక్ పాత్వేలో చెప్పుకున్న విధంగా ఇక్కడ కూడా ఎండోసైటిక్ పాత్వేలో కూడా రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోనే MHC1 మాలిక్యూల్ సింథసైజ్ అయినట్టు ఇక్కడ MHC2 మాలిక్యూల్స్ అనేవి సింథసైజ్ అవుతాయి. ఈచ్ MHC2 మాలిక్యూల్ అసోసియేట్స్ విత్ ప్రోటీన్ కాల్డ్ ఇన్వేరియంట్ చైన్. సో ఇక్కడ సింథసైజ్ అయినటువంటి MHC2 మాలిక్యూల్ ఇన్వారియంట్ చైన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ తో అసోసియేట్ అవుతాయి. అంటే ఆ MHC తో పాటు ఇన్వారియంట్ చైన్ అనేది కూడా బైండ్ అయి ఉంటుంది. The MHC2 invariant chain complex is transported from rough endoplasmic reticulum via Golgi body to early endosomes and it ends up in lysosomes. So అలా సింథసైజ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో సింథసైజ్ అయినటువంటి MHC2 ఇన్వారియంట్ చైన్ కాంప్లెక్స్ అంటే MHC2 ఇన్వారియంట్ చైన్ ప్రోటీన్ అంతా కలిపి మనకి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి గోల్గీలోకి, అక్కడి నుంచి ఎండోజోమ్స్ లోకి, ఫైనల్ గా లైసోజోమ్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. Within the endocytic compartment, the invariant chain is degraded, leaving a short fragment called clip. So, లైసోజోమ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి ఇన్వారియంట్ చైన్ అనేది కంప్లీట్ గా డిగ్రేడ్ అయిపోయి ఒక చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ మాత్రం మిగిలిపోతుంది ఇన్వారియంట్ చైన్ లో. దాన్నే మనం క్లిప్ అంటాం. అంటే మొత్తం డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా ఊరికనే కొంత పార్ట్ ఉండిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లిప్. సో ఈ క్లిప్ అనే ప్రోటీన్ హెల్ప్ తోనే MHC మాలిక్యూల్ కి అది బైండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ క్లిప్ కూడా లేకపోతే మొత్తం డిసోసియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. MHCతో ఒక బాండింగ్ చూపించాలి అంటే ఆ చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ ఉండాలి. దాన్నే క్లిప్ అంటాం. అంటే క్లిప్ లాగా పట్టి ఉంచుతుంది అనమాట MHC2 మాలిక్యూల్ కి పెప్టైడ్ ని. A non-classical class 2 MHC molecule called HLA-DM it catalyzes the replacement of clip by antigen peptide. So అక్కడ లైసోజోమ్స్ లో MHC2 మాలిక్యూల్ లోనే అనదర్ టైప్ ఉంటుంది HLA-DM అనేది. అది ఏం చేస్తుందంటే ఆ క్లిప్ ని రీప్లేస్ చేసి క్లిప్ ప్లేస్ లో ఫారెన్ యాంటీజెన్ ఫ్రాగ్మెంట్ ని పెడుతుంది. ఇది డయాగ్రామ్ లో మనం క్లియర్ గా మళ్ళీ చూద్దాం ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఒక క్లాస్ 2 లోనే అనదర్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఉంది HLA-DM.
అదేం చేస్తుంది, ఆ క్లిప్ పార్ట్ని రీప్లేస్ చేసి అక్కడ నుంచి తీసేసి ఎంహెచ్సి నుంచి అక్కడ బ్రేక్ అయినటువంటి యాంటీజెన్ పెప్టైడ్ని యాడ్ చేస్తుంది. The resulting MHC2 peptide complex is transported to the plasma membrane, the peptide remaining tightly bound to MHC2 molecule. So, ఈ విధంగా MHC2 molecule కి పెప్టైడ్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. ఆ రెండింటిని కలిపి MHC2 పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. అది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ మీదకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. బయట నుంచి వచ్చే యాంటీజెన్ కాబట్టి బయట నుంచి ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా చూడండి ఎండోసైటోసిస్, ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్లా లోపలికి వస్తుంది. సో ఎండోజోమ్ అంటాం. ఆ ఫారెన్ పార్టికల్ ఇట్లా పార్టికల్లో అసోసియేట్ అయిన కాంప్లెక్స్ని ఎండోజోమ్ అని చెప్తాము. ఎండోజోమ్ నుంచి ఇట్లా లైసోసోమ్స్లోకి వస్తుంది. ఇదేమో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. ఇక్కడ MHC2 మాలిక్యూల్ అనేది సింథసైజ్ అవుతుంది. సో MHC2 మాలిక్యూల్తో పాటుగా ఈ క్లీవ్ అయినటువంటి పెప్టైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్ కూడా బైండ్ అవుతుంది. అట్లా బైండ్ అయిన దాన్ని MHC2 పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఆ కాంప్లెక్స్ ఇట్లా సెల్ సర్ఫేస్ మీదకి తీసుకువెళ్ళబడుతుంది. దాన్నే మనం ప్రాసెసింగ్ స్టెప్ అంటాం. See, this is the better డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. అన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో క్లియర్గా చూడండి. ఇట్లా బయట నుంచి వచ్చేటువంటి ఎక్సోజీనస్ యాంటీజెన్ ఎండోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్లా లోపలికి తీసుకురాబడుతుంది. ఎండోజోమ్ అంటాం. ఆ ప్రోటీన్ మొత్తం కూడా స్మాల్ ఇట్లా ఫ్రాగ్మెంట్స్గా క్లీవ్ చేయబడతాయి. క్లీవ్ చేయబడి వాళ్ళ లైసోజోమ్స్లోకి వస్తాయి. ఈలోపు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో MHC2 మాలిక్యూల్ అనేది సింథసైజ్ చేయబడుతుంది. దాంతో పాటుగా ఇన్వేరియంట్ చైన్ ప్రోటీన్, రెడ్ కలర్ కనపడుతుంది కదా, అది కూడా దీంతో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇన్వేరియంట్ చైన్ ప్రోటీన్, MHC2 కాంప్లెక్స్ రెండు కూడా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో నుంచి ఇట్లా బయటకు వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్వేరియంట్ చైన్ ప్రోటీన్ అనేది మొత్తం పోతుంది, చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ వరకు మిగిలిపోతుంది. చూసారు, ఇదంతా ఇన్వేరియంట్ చైన్ ప్రోటీన్ అయితే ఈ పార్ట్ టెయిల్ పార్ట్ మొత్తం డిసపియర్ అయిపోయి ఓన్లీ ఈ రౌండెడ్ పార్ట్ ఉంటుంది, క్లిప్ అంటాం దాన్ని. అంటే ఇది MHC మాలిక్యూల్ని పట్టి ఉంచడానికి అనమాట, క్లిప్ లాగా పనిచేసే ప్రోటీన్. దాని నుంచి చూడండి ఇక్కడ క్లిప్ ప్రోటీన్. ఇక్కడ HLA-DM అనేది అనదర్ టైప్ ఆఫ్ MHC మాలిక్యూల్. ఇది లైసోసోమ్స్ దగ్గర ఆ క్లిప్లో ఉన్నటువంటి ఆ క్లిప్ ప్రోటీన్ని తీసేసి ఈ బ్రేక్ అయినటువంటి యాంటీజెన్స్ని ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తాయి. చూసారు, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ క్లిప్ పోయి ఎల్లో కలర్ యాంటీజెన్ వచ్చింది. ఇలా బ్రేక్ అయినటువంటి యాంటీజెన్ను ఇక్కడ MHCలో ఇలా ఫిక్స్ చేయబడతాయి అన్నమాట. అక్కడ ఉన్న క్లిప్ని తీసేసి ఇవి బైండ్ చేయబడతాయి. సో అట్లా అయిన దాన్ని ఫైనల్గా MHC పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఈ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు సెల్ బయటకి ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడి సెల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఇట్లా బైండ్ అవుతుంది. దీన్నే యాంటీజెన్. ఇదంతా యాంటీజెన్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం, ఈ కటింగ్ స్టెప్. ఇట్లా ఇదంతా తయారయ్యి జాయిన్ అయ్యి MHCతో కలిసి సెల్ సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్ళేదాన్ని ప్రెజెంటేషన్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఇలా సెల్ సర్ఫేస్ మీద ప్రెజెంట్ చేయబడిందో అప్పుడు CD4 T సెల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి వాటి యొక్క యాక్షన్ని చూపిస్తాయి. ఇది ఎండోజోమ్ పాత్వే ఫర్ ద క్లీవేజ్ ఆఫ్ ఎక్సోజీనస్ యాంటీజెన్స్. ఇది సైటోసాలిక్ పాత్వే. చూసారు ఇక్కడ, ఇది లోపల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఫారెన్ యాంటీజెన్. అందుకని ఇక్కడ బయట నుంచి వచ్చినట్టు చూపించాం, ఎక్సోజీనస్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఎండోజీనస్ కాబట్టి లోపలే ఉంది ప్రోటీన్. అది ప్రోటియోజోమ్ అనే సిలిండ్రికల్ ప్రోటీన్ ద్వారా ఇట్లా లోపలికి రాగానే ఇట్లా క్లీవ్ చేయబడుతుంది డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కింద. ఇంత లోపల ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో MHC మాలిక్యూల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ MHC మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ క్లీవ్ చేయబడినటువంటి పెప్టైడ్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోకి రీచ్ అవ్వాలి అంటే ట్యాప్ ప్రోటీన్స్ యొక్క హెల్ప్ కావాలి. సో ట్యాప్ హెల్ప్తో ఇట్లా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఎంటర్ అయిన ఈ పెప్టైడ్స్ అన్ని కూడా MHCతో ఇట్లా బైండ్ అయ్యి కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఎల్లో కలర్డ్ ఈస్ పెప్టైడ్, బ్లూ కలర్డ్ ఈస్ MHC మాలిక్యూల్. సో రెండింటిని కలిపి MHC పెప్టైడ్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఇట్లా ఫామ్ అయిన కాంప్లెక్స్ గాల్గీలోకి నెక్స్ట్ అట్లా
పాస్ ఆన్ అయ్యి ఫైనల్గా సెల్ యొక్క మెంబ్రెయిన్ మీదకి రీచ్ అవుతాయి. ఇట్లా రీచ్ అయినప్పుడు దాన్నే మనం ప్రాసెసింగ్ అండ్ అదే ప్రెజెంటేషన్ అంటాం. ఈ స్టెప్ ఏమో బ్రేక్ డౌన్ ఏమో ప్రాసెసింగ్ స్టెప్, ఇది వెళ్ళి సెల్ సర్ఫేస్ మీద బైండ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ప్రెజెంటేషన్ స్టెప్. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ జరిగిందో, ఈ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిందో, దెన్ ఓన్లీ CD8 T cells will be activated and they can show their action on the antigen. సో ఇది క్లాసికల్ పాత్వే, cytosolic pathway. ఇది వచ్చేసి ఎండోసోమ్ పాత్వే. This is for the processing of exogenous antigens. This is for the processing of endogenous antigens. So that's about antigen processing and presentation. This step or this requires the help of MHC molecules, major histocompatibility complex molecules యొక్క అవసరం ఇక్కడ ఉందన్నమాట. సో ఇట్లా జరిగితేనే T cells అనేవి యాక్టివేట్ చేయబడతాయి. థ్యాంక్ యూ.